تنہا تشتے تنہائی. فیضان، جو ہم سے ہو سکے گا ہم اتنا ہی کریں گے نا. ارے بھائی، آپ کی بیٹی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو کرنا تو پڑے گا. میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، اور ویسے بھی کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ہاں، ایک بات اور ہے، میری ان باتوں کا ذکر امجد سے مت کیجیے گا. اگر ایسا ہوا نا تو پھر یہ شادی ذرا مشکل ہو سکتی. اماں، چائے تیار ہو گئی ہے. چائے پی لیجیے. آئیے. اچھا آپ ہی کچھ دیکھ لینا، میں آپ کی ساس بنتی ہوں. ٹھیک ہے؟ پتا جب وہ آئی نا تو ایسے کر رہی تھی. یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا؟ اس کے بعد نا امجد بھائی ایسے کھنکارے. ابو اور امجد بھائی کے ابو نا باتیں کر رہے تھے، اور آپ کی ساس پتا ہے چیزوں کو کیسے دیکھنی تھی؟ کیسے؟ اچھا سنو، جب میں آئی تو کیسے کر رہی تھی؟ ارے ہاں پتا ہے، جب آپ آئی نا تو ایسے کر رہی تھی. ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے. اور جیسے ہی آپ گئی تو یوں کرتی ہیں. ویسے آپ ہی امجد بھائی نے بہت اچھا سانس کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں. بری بات نہیں دیا، ماں ماں ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور سنو، تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ پلیز جاؤ کچن میں، جا کے کچن سمیٹو، اتنا گند ہوا ہوا ہے. مجھے ویسے بھی سونا ہے اور مجھے صبح کورٹ بھی جانا ہے، تھکن ہوگی. جاؤ جلدی سے جاؤ اور کام کرو. دیکھ لیں، مشورہ دے رہی ہوں، عمل کریں گی تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اچھا جلدی سے دو مجھے، کیا مشورہ ہے؟ آپ نا جلدی سے شادی کریں. آپ کی ساس کی حالت کا بھروسہ نہیں ہے ویسے. ہاں چلو جاؤ جاؤ کچن میں اور کام کرو. دیکھ لیں، میں تو مشورہ دے رہی تھی. بدتمیز ہے. اپنی بیٹی کو آپ اتنا ضرور دیجیے گا کہ میرے جاننے والوں میں اور اپنے خاندان والوں میں میرا سر نیچا نہ ہو. اور ہاں، جہیز میں اپنی مرضی کا لوں گی. یہ جو عشق محبت کی شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے کامیاب ہونے کا امکان ذرا کم ہی ہوتا ہے. میری ان باتوں کا ذکر امجد سے مت کیجیے گا. اگر ایسا ہوا نا تو پھر یہ شادی ذرا مشکل ہو سکتی ہے. سن رہے ہیں اقبال صاحب آپ؟ جہیز کی اتنی لمبی لسٹ ہے، اس بات کا تو صاف صاف مطلب یہ ہوا لاکھوں روپے کا خرچہ. واہ بھائی واہ، حد ہو گئی. ہر چیز یعنی کہ ان کو اپنی مرضی کی چاہیے، جہیز کی ایک چیز اپنی مرضی کی چاہیے. ایک بات بتائیے، ہم لڑکی والے ہیں تو یہ ہمیں اتنا گرا کے رشتہ کیوں مانگ رہے؟ ارے آپ میری کسی بات کا جواب دیں گے یا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی یہ مسز فیضان عجیب سی باتیں کر کے گئی. توبہ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی بیٹی ان کے سر زبردستی تھوپ رہے ہیں. اس طرح سے کوئی بات ہوتی؟ یہ تو سیدھا سیدھا رشتہ نہ کرنے کے بہانے ہو گئے. اقبال صاحب، اگر آپ میری ایک بات مانیں نا تو میں سمر سے بات کروں، وہ امجد سے پوچھے کہ اس کی والدہ نے یہ ڈیمانڈ کیوں کی. تم سمر سے کوئی بات نہیں کرو. کیوں بات نہیں کروں بھائی؟ وہ امجد سے پوچھے نا، امجد نے ہی تو منع کیا تھا کہ جہیز نہیں لوں گا میں. ارے بھائی، مسز فیضان جو بھی بات کر کے گئی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ امجد کو اس کا سرے سے پتہ نہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے سمر سے بات کرنے دیں،
ताकि वो अमजद से पूछे कि ये क्यों डिमांड की गई है भाई। भाई मेरी बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। ये तो तुम जानती हो ना कि समर और अमजद एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें बहुत ज़हनी हम आहंगी है। फिर उन दोनों में एक परफेक्ट कपल बनने की पूरी सलाहियत है। ये कोई पुराने जमाने की इश्क मोहब्बत की दास्तान और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये नए जमाने के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा भला सब समझते हैं। पता नहीं भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे आप बाप बेटी की मंतक कतई समझ नहीं आ रही। भाई मंतक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों के जज्बात की कदर कर रहा हूं और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला करेंगे। देखो जीनत, जिंदगी मियां बीवी ने गुजारनी होती है, ना कि उनके माँ बाप ने। माँ बाप तो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं। आप आखिर क्यों नहीं चाहते कि समर और अमजद को इस डिमांड का पता लगे? अरे भाई अव्वल तो ये कि मिसेस फैजान ने खुद मना किया हुआ है। जी नहीं, मना नहीं करके गई, वो बेगम साहिबा धमकी देके गई है सीधी सीधी। अरे भाई धमकी देकर गई हैं या मना करके गई हैं, जो भी कुछ है, तुम क्या समझती हो कि अगर तुम समर से बात करोगी तो वो क्या करेगी, जाकर अमजद से शिकायत करेगी? फिर ऐसा हरगिज नहीं है, वो सीधा सीधा रिश्ते से ही इनकार कर देगी। और समझा क्या जाएगा पता है? वो कहेंगे कि हमने तो रिश्ता भेजा था, इन लोगों ने इनकार कर दिया, और बात सारी हम पर आ जाएगी। तो फिर आप चाहते क्या? चाहता वाहता कुछ भी नहीं हूं, बस इतना चाहता हूं कि तुम खामोश रहो और देखो। क्या पता मिसेस फैजान के दिल में आ जाए कि उनकी ये डिमांड नाजायज है। आपकी सोच है ये कि मिसेस फैजान ये सोचेंगी कि उनकी डिमांड गलत है? कभी भी नहीं। तो फिर मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उनकी हर डिमांड पूरी करूंगा। आजकल ऑफिस में काम का बर्डन इतना बढ़ गया है, फिर जाते जाते लेट भी हो जाती हूँ। अच्छा वैसे मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ के चला जाऊंगा वर्कशॉप। कैन यू डू दैट प्लीज? दैट वुड बी ग्रेट। मुझे वैसी टेंशन हो रही थी, आज फिर लेट हो जाऊंगी। वैसे अम्मी का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी, हम बहुत दिनों से गए नहीं ना उनके पास। वो कह रही थी एबटाबाद आ जाओ, तो मैं सोचा था एबटाबाद होके आ जाऊंगा रास्ते में। तुम चलोगी? अम्मी से मिलने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक मैनेज हो पाएगा, काम बहुत बढ़ गया है ना। अच्छा चलो मैं अकेला ही हुआ हूँ फिर, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। तो फिर मैं ऑफिस से शाजी के घर चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, चले लेट्स गो। अच्छा तो आप यहाँ पर हैं? अजी एक से एक टॉप मॉडल देख लिया आपने, लेकिन इतना इन्वॉल्व होते हुए मैंने आपको नहीं देखा। ऐसा भी क्या हो गया कि काम में दिल ही नहीं लग रहा आपका? हाय, दिल में तो इसे कैद कर लिया है, अब दिल कहाँ लगेगा? शाह जी ये शादीशुदा? तुम्हें कैसे पता? भूल गए? आपने खुद ही तो बताया था कि वो पार्टी में आई थी अपने शौहर के साथ। हाँ या नवाज, तुमने वो मुस्तफा जैदी साहब का शेर सुना? इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। और इसका शौहर एक छोटा सा मामूली सा पत्थर, जब चाहूं हटा दो उसे। शाह जी आपके लिए बहुत मामूली पत्थर होगा, लेकिन मिशाल के लिए वो उसकी जिंदगी का सहारा है। कमजोर दीवारें जो होती है ना, सहारा नहीं बना करती। और वो एक छोटा सा मामूली सा सर्विस स्टेशन चलाता है, वो किसी को क्या सपोर्ट करेगा, क्या दे सकता है? मुझे मालूम है उसे क्या चाहिए। तुम जानते हो, जो चीज मैं चाहता हूं वो खरीद लेता हूं। हर चीज बिकाऊ नहीं होती शाह जी। यार मुझे मालूम है उसे क्या चाहिए,
میں عورتوں کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہوں، تم جانتے ہو یہ بات. مطلب آپ اس سے اس کا شوہر چھیننا چاہتے ہیں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ٹھیک، آپ اس بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن کچھ باتیں میں بھی جانتا ہوں. کیا؟ یہی کہ وہ آفس کب جاتی ہے، کب آتی ہے، لنچ کہاں کرتی ہے. لنچ کہاں کرتی؟ تشت تنہا تشت تنہا تنہا تشت تنہا. تو تم اور طارق 15 دن پورے وہیں پہ گزارو گے؟ نہیں، بلکہ میں تو طارق سے یہ کہوں گی کہ ہم ان پورے 15 دن میں ہم جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہاں پر جائیں گے. ویسے تم اور جنید بھی کہیں گھومنے کے لیے چلے جاتے؟ یار بہت جی چاہتا ہے. انفیکٹ کئی دفعہ پیسے بھی جمع کیے، لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایسا خرچہ آ جاتا ہے کہ جا ہی نہیں سکتے. ایکچولی تمہارے بچے نہیں ہیں نا، اگر بچے ہوتے تو تم بھی کچھ نہیں جمع کر پاتی. تو تمہیں بچے پیدا کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ مجھے تو بچے بہت پسند ہیں. پہلے سے سوچتی رہتی تھی کب شادی ہوگی، کب بچے ہوں گے. ایکچولی میں اکیلی تھی نا، ایک لوتی تھی، تو بہت اکیلا فیل کرتی تھی. لیکن اب تو تہا اور بینا ہی میری جان. ہاں، ماشاءاللہ سے تمہارے بچے بہت پیارے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے تہا تو پورا میرا دوست ہے. جب کبھی جنید سے کل کل ہو جاتی ہے تو لٹرلی بڑوں کی طرح بیٹھ کر وہ مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے. تم کہاں جا رہی ہو؟ لنچ ساتھ میں کرتے ہیں. I'm so sorry یار، ایکچولی طارق نیچے آ گئے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ لنچ کرنا ہے. آج تو تمہیں اکیلے لنچ کرنا پڑے گا. اوہو چلو ہیو فن. بائے. ہلو شادیہ. کاشف صاحب ایک کام کیجیے گا، لنچ کے بعد میٹنگ ہے جی تو آپ کشمیر کی فائل نکال لیجیے گا، سر نے کہا. اوکے شادیہ. اوکے. آ جا اختر. ابے یار تو سروس اسٹیشن کا ہی ہو کے رہ گیا ہے. ارے یار وہ بچوں کی روٹی روزی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. آج تجھے ایسی جگہ لے کے چلوں گا، فل ٹاس، ہیلی کاپٹر، ابے ایسی ایسی چیزیں پلاؤں گا کہ تو حیران ہو جائے گا. اچھا تو چلنا. یار وہ مشال یار بس بیویوں کے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. بس 4 دوست بیٹھیں گے سعید کے فلیٹ پہ، اور تو مشال بھابھی تم بہانا کر دینا. یار ویسے کر تو سکتا ہوں، اماں کی طبیعت خراب ہے کہہ دوں گا، اماں کی طبیعت خراب ہے وہاں چلا جا رہا ہوں. تو بس تو امی سے مل کے سیدھا فلیٹ پہ آئے گا. ٹھیک ہے چل. اچھا بات سن. ہاں دیکھ اختر، مشال کو پتہ نہ چلے یار. ابے جب تم سے بلیک میل کرنا ہوگا نا تو مشال والے کو بتا دیں، لیکن تو 4 بجے تک پہنچ جانا. صحیح ہے؟ ہیلی کاپٹر چلا آ رہا ہوں. مشال کو نہ پتہ چلے. دیکھ بھائی میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ صبح آنکھ کھولے تو تم میرے سامنے ہو. اچھا تو میری ایک تصویر بڑی کر کے اپنے کمرے میں لگا لو. تصویر تو ہے اور اس سے باتیں بھی کرتا ہوں. تو پھر کیا بات ہے؟ پر وہ جواب نہیں دیتی. قمر مجھے اتنی بے چینی پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنی رشتہ ہونے کے بعد ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا اب ہمیں دیر کرنی چاہیے. جو بھی دیر ہو رہی تھی وہ ماما کی وجہ سے ہو رہی تھی. بس اب ہمیں جلدی سے شادی کر لینی چاہیے. تمہارے گھر والوں کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے نا؟ نہیں، ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ ساری تیاریاں مکمل ہیں. بس ایک بات کی دیر، وہ یہ کہ تم جلدی سے اپنی فیملی کو لے کر آؤ تاکہ ہم شادی کی ڈیٹ طے کریں. بس میں پھر آج ہی پاپا سے بات کرتا ہوں. ارے یہ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کورٹ نہیں جانا؟ نہیں بھائی، آج مجھے کورٹ نہیں جانا تھا، آج مجھے مس منزہ کے آفس جانا ہے. اچھا
इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। देखो, बेटी की शादी है, तुम्हारी बहन की शादी, हमारे घर में पहली शादी, बहुत सारे काम है करने के। बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं करना, थोड़े से नॉर्मल ड्रेसेस हैं जो अम्मा बना चुके हैं, थोड़े हेवी ड्रेसेस और ज्वेलरी बनी बनाई होगी। अगर हम हॉल बुक करा लेंगे ना तो आखिर टाइम में हमारे पास इतना काम नहीं होगा करने। तुम्हें पता भी है शादी ब्याह के बारे में कुछ है? ये जहेज और शादी की तैयारियां जो है ये चुटकियां बजाते नहीं हुआ करती। अम्मा अमजद भाई खुद कह चुके हैं कि उनको जहेज नहीं चाहिए। माशाल्लाह हर चीज है उनके पास, किस चीज की कमी है? अब तुम हर चीज में टांग मत अड़ाओ, ये हमारे करने के काम है, हमें करने दो, हर चीज में मत बोलो। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा, कॉलेज में बहुत कुछ खाया था। तो फिर जाके यूनिफॉर्म बदल लो, ऐसे क्यों बैठी हुई? जाओ प्लेट भी रख दो। तो जी चाह रहा है कि जल्द अज जल्द घर में ढोलक रख दी जाए। तो लेके बैठ जा, किसी दिन ढोलक खा दोगे भाई। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैंने लोन के लिए अप्लाई कर लिया। कितना लिया? 5 लाख रुपए। बहुत ज्यादा नहीं मांग लिया आपने? कुछ तो हमारे पास बैंक में भी पड़े हुए हैं, बैंक में भी है, लेकिन मैंने एहतियातन ज्यादा मांगे हैं, इसलिए कि ऐन वक्त पे हमारा हाथ तंग ना हो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये खातून जो इतना बड़ा मुंह खोल के शादी से पहले इतना कुछ मांग रही है, ये शादी के बाद क्या करने वाली, कभी सोचा आपने? कुछ नहीं कर पाएगी। शादी के बाद सब कुछ अमजद के हाथ में होगा। और देखो, मेरे लिए तो ये इत्मीनान दो कि समर और अमजद बिल्कुल एक जैसा सोचते। इकबाल साहब, समर अगर हमारी इकलौती औलाद होती ना तो बात अलग। मदिया भी है, उसकी भी शादी करनी है, जब उसकी शादी करेंगे उसको भी यही सब कुछ देना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे सब कुछ? उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, और इतना कुछ ही करेंगे। तुम बस ये दुआ करो कि हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, खुश रहें। बेशक ये दुआ है, लेकिन कर्जा कैसे उतरेगा? तनख्वाह से कटेगा और कैसे कटेगा, सोचा करो इतना। आप जाने और आपका काम जाने। आप अल्लाह फजल करे। कैसा बना? बहुत उम्दा। हेलो मिशाल। ओह हाय तैमूर, राइट? कैसे हैं आप? आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं तो रोज यही लंच करती हूँ, और आप? व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी लंच के लिए जा रहा था। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा आपको। ओके। आप भरोगे नहीं, लंच करती आप आ जाओ आ जाओ यार, कोई नहीं है घर पे। आ जाओ अपने घर है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आया मेरे यार, बैठ आराम से अपना घर समझो। बेटा मौजा करो, आज कोई घर पे भी नहीं है। मुझे सब पता है, भाभी कहाँ है? तो फिर कहाँ है वो चीज? अबे सब्र कर, बस पैसे होने चाहिए, अभी बताते हैं। जा भाई लेकर आ। अबे दिखाना, बड़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी दिखा दे। फौरन ले 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 ले। हाँ दिखा। क्या चीज है जो मुझे अच्छी लगे? अबे सुफूफ है, सुफूफ है, पिएगा ना तो दुनिया भूल जाएगा। अच्छा जरा सेटिंग तो कर, फिर इधर कर देते इधर ले। हाँ करता हूँ सेटिंग। अबे आजा भाई, जल्दी आजा। आजा आ गया। आजा। दिल इसमें होश। आजा। ये देखो भाई, ये है। ये तो दवाई की पुड़िया लग रही है। अबे दवा की पुड़िया लग रही है इसको यार। अबे जादू का सुफूफ है ये, जादू का। एक दफा पिएगा ना तो दुनिया भूल जाएगा। अबे तो बता ना, ये देख, बता कैसे लगाते हैं? बताता हूँ, थोड़ी देर। तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं?
نہیں میں یہاں بالکل اکیلا ہوں. میرا ایک دوست ہے نواز، اس کے ساتھ ہے. اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. بس یہی سمجھ لی نواز میرے لیے سب کچھ ہے، میرا دوست، میرا بھائی، میرے لیے کام بھی کرتا ہے. اب تو آپ بھی میری دوست ہیں اور اکثر میں یہی لنچ کے لیے آیا تھا. آپ کیا کھائیں گی دیکھیں پلیز. تشتے تنہا تشتے تنہا تشتے تنہا. ویسے تیمور صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ میری ریلائنس گروپ آف کمپنیز ہے، اس کے اندر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، گارمنٹ فیکٹریز ہیں، لیدر گارمنٹ فیکٹری ہے، فرنیچر کا شو روم ہے، ایک کاسمیٹک کی فیکٹری ہے. واو، تو یہ ساری کمپنیز آپ کی؟ جی ہاں، میں اس کا ایم ڈی ہوں اور میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہوتا ہے. شاید ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی، شاید میں یہاں بالکل اکیلا ہوں. چاہتا ہوں کہ میری یہاں کوئی دوست ہو جس سے میں اپنی دکھ سکھ کی باتیں کروں، اس سے میں اپنی سیکرٹ شیئر کروں، وہ مجھ سے اپنی سیکرٹ شیئر کرے. میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی. مجھے کچھ دن پہلے کسی نے ایک بکے اور کچھ فوٹوگرافس بھیجی تھی، کیا وہ آپ تھے؟ آپ کو فوٹوگرافی کیسی لگی؟ بہت اچھی تھی، لیکن آپ نے یہ پکچرز لی کب؟ جب آپ مجھے اچھی لگی. اس فوٹوگرافی کا ایک مقصد بھی تھا. ایکچولی آج کل میں اپنی ایک کاسمیٹک کے برانڈ کے لیے ماڈل تلاش کر رہا ہوں. جب میں نے آپ کی پکچرز دیکھی تو مائنڈ کلکڈ. آپ میری کاسمیٹک پروڈکٹ کے لیے ماڈلنگ کریں. کیا کہا آپ نے؟ آپ میری کاسمیٹک پروڈکٹ کی ایمبیسڈر بنیں گی. ہاں، آپ کو پتا ہے مجھے ہمیشہ سے ماڈلنگ کا شوق تھا، اینڈ آئی couldn't even imagine کہ میرا شوق اس طرح سے پورا ہوگا. تھینک یو سو مچ. یس، یو ویلکم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے وسیلے بناتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں سے کام آ جاتا ہے. انشاءاللہ آج رات میں نے اپنے کلائنٹس کے لیے پارٹی تھرو کی ہے. اگر آپ آئیں گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن آج تو میں ایکسکیوز می. ہلو، ہاں جنید، میں تمہیں ابھی کال کرنے ہی والی تھی. مجھے تمہیں ایک بہت اچھی نیوز دینی ہے. اچھا دیکھو، گاڑی خراب ہوئی ہوئی، راستے میں رکا ہوں، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. میں امی کے پاس جا رہا ہوں، امی کی طبیعت خراب ہے. اوہ، آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دیٹ. جنید تم میری بالکل فکر مت کرو، تم ماما کے پاس رہو، اور میں شازی سے کہوں گی تو وہ مجھے رات کو ڈراپ کر دے گی. تم دعا کرو کہ امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے میں ابھی آ جاؤں یا صبح آ جاؤں. انتظار نہ کرنا، انتظار نہ کرنا. آلرائٹ، بائے. اس کا مطلب ہے آپ آج رات پارٹی میں آ سکتے ہیں. ہاں آ تو سکتی ہوں، لیکن پہلے مجھے گھر جانا ہوگا، کپڑے چینج کرنے ہوں گے. اس کی فکر بالکل نہ کریں آپ، سب انتظام ہو جائے گا. ویٹر، تیمور مجھے گھر بھی جانا ہے. کیوں؟ اب پارٹی میں ان کپڑوں میں تو نہیں جاؤں گی نا، وہاں کے لیے بھی تو کوئی ڈریس سلیکٹ کرنا پڑے گا. اچھا آپ آئیں میرے ساتھ. کہاں؟ آئے نا.
अबे यार अपनी बीवी तो मैके गई हुई है और हम तो एकदम आजाद हैं। अबे सईदी भी आजाद हो गया है, इसने अपनी बीवी को कराची भेज दिया है। और तुझे पता है मैं तो हमेशा से आजाद हूँ। मैंने सोच लिया भाई शादी नहीं करूंगा। अबे अख्तर, सुन ली इस खबर की बात, साला इश्क चला रहा है, शादी नहीं करेगा। अबे तो तू क्यों चल रहा है? अबे चल नहीं रहा, वो जो शादीशुदा है उसको अपने घर जाना है, उसकी बीवी इंतजार कर रही होगी। वाओ, आई मीन वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। नहीं, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत। नहीं, ये मेरे उन ख्वाबों की ताबीर है जो मैं पता नहीं कब से देख रही हूँ। आपको पता है, शादी से पहले मैं जब लंदन में थी तो मेरा हमेशा से शौक था कि मैं मॉडल बनूं, और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे उस वक्त कहते थे कि तुम बहुत अच्छी मॉडल बन सकती। लेकिन पता नहीं, बस लक ने साथ ही नहीं दिया। आपकी लक तो मैं हूं ना। आपको पता है जब मैं जुनेद को बताऊंगी ना तो वो कितना खुश होगा। आप जुनेद को बताएंगे? हाँ, तो उससे बगैर बताए कैसे कर सकती हूँ कुछ भी। उन्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं, वो तो बहुत खुश होगा। एक्चुअली जुनेद की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं अर्न करूंगी तो उसे तो और खुशी होगी। हेलो जुनेद। अब हाँ, मैं तो बहुत देर से घर पर ही हूँ, किचन में काम कर रही थी। तुम बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है मिशाल, वो हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। अच्छा, क्या एडमिट कर लिया? नहीं, अभी को हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है मिशाल। वो डॉक्टर कहते हैं ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। नहीं, वो मैं उनके साथ हूँ, अगर कोई थोड़ी सी भी तबीयत ठीक हुई तो मैं रात को आ जाऊंगा। मोबाइल पे मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? 2 बज रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी जुनेद, मुझे पता ही नहीं चला। अब अच्छा, तुम क्या वापस आ रहे हो या नहीं? देखो, कोशिश कर रहा हूँ, जो ही थोड़ी सी नींद बहुत आ रही है। अच्छा चलो, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। थैंक गॉड। जुनेद मॉडलिंग का सुनेगा तो कितना हैरान होगा। उसे कल ही सरप्राइज दूंगी। शाजी, ये तो है, सुबह सुबह उठ के बैठ गए। रात को 3 बजे आए थे आप घर? यार नवाज, किस कम वक्त को नींद आती है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है यार। नवाज, तुम्हें पता है ना, जो चीज मुझे पसंद होती है मैं उसे हासिल कर कर छोड़ता हूँ। जी हाँ, माशाल्लाह इस मामले में काफी लकी हैं आप। वैसे क्या हासिल किया आपने? निशान, वो रात भर मेरे साथ अच्छी, तो ये गालिबन मिशाल का है। ये कहां से मिला? आपकी गाड़ी में। मैं अभी जा रहा हूँ इसको देने के लिए। देख कहाँ आप, नाश्ता तो कर ले, जल्दी किस बात? यार अगर उसका मियां का सुबह सुबह फोन आ गया तो उसके लिए मसला हो जाएगा, समझा करो। भाई जुनैद भाई, जुनैद भाई, बस सुबह हो गई भाई, स्टेशन आ गया, उठ जाओ जल्दी। चलो तैयार हो जाओ जल्दी।
हेलो सत्तार। सत्तार यार, मैं वो अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, रात को सारी रात हॉस्पिटल में रहा हूँ यार। आई एम सो सॉरी, आज मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, तू फिक्र ना करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है। बस मैं आऊंगा ना तो फिर कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं। आज नहीं आऊंगा, सोऊंगा यार, आराम करूंगा। हाँ हाँ ठीक, ओके, ऑलराइट। नीता, तुम्हारे इस तरह रोने से मुझे शक हो रहा है। अब बस रोना बंद करो और जो सवाल पूछ रही है उसका सच सच जवाब। वनीता, इन्हें बताओ ना सब कुछ। अशोक, आप प्लीज दरमियान में मत बोले। बेहतर होगा कि आप अंदर चले जाएं। मुझे वनीता से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, इन्हें बैठा रहने दे। आपको जो पूछना है पूछे, मैं सच से बताऊंगी। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछने आई हूँ? वो लोग तुम्हारे बापू पे अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उनको। 2 दिन लिए थे मैंने, आज जवाब देना है। हमारे घर बरसों से साथ साथ हैं, कभी कोई जात बरादरी का मसला नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर क्या हुआ? एकदम ही काका और बुआ ने जात पात का मसला खड़ा कर दिया। क्यों? वो अपने आवारा बेटे के साथ मेरा ब्याह करना चाहते थे। लेकिन श्याम साहब देख रहे हैं ना कि बात का रुख किस तरह फेर दिया है उन्होंने। मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं जात पात की बुनियाद पर बच्चों के दिल में नफरत नहीं भर सकता। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि धर्मलाल अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारा धर्म भी एक है। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, खाना पीना साथ में। बचपन से लेके आज तक हमने ऐसा सोचा भी नहीं। देखें, इसके काका और बुआ को कुछ तो बहाना चाहिए था ना, इसीलिए सारा इल्जाम आपके घराने को दी। झूठ बोलते हैं वो लोग, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। तुम ये सब कुछ अपने माँ बाप, काका और बुआ के सामने कह सकोगी? हाँ, और ये मैं कह भी चुकी हूँ। हमने तो उन्हें कहा भी था कि वो हमारी शादी करवाएं, और वनीता की माँ तो मान भी गई थी। लेकिन ये सारे का सारा खड़ा किया हुआ अजाब उनकी बुआ का है। अंकल देखें, हमें इस मामले को पंचायत में ले जाने से बचाना है, वरना पंचायत तो धर्म का सहारा लेके जात पात को जरूर उछालेगी। बेटा, हिंदुस्तान में भी जात पात पर अब इतनी सख्ती नहीं रह गई। पता नहीं कितनी शादियां हो रही हैं। जो लोग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर ज़र्ब लगाना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। तुम जाओ, उनसे मिलो। गुस्सा तो कम हो उनका। तुम हमारे साथ चलो, मार तो नहीं देंगे ना, बल्कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। वालेकुम अस्सलाम। आप? आई एम सो सॉरी, आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया मैंने, मगर मेरा आना बहुत जरूरी था। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? आप अपना मोबाइल भूल गई थी गाड़ी में। थैंक यू सो मच। आप अंदर आए ना। मगर आपके हस्बैंड? वो अभी तक घर नहीं आए। आए? आई एम सॉरी, आपको सिर्फ मेरे सेल फोन की वजह से इतनी सुबह आना पड़ा। बहुत छोटा सा घर है और ठीक तरह से साफ भी नहीं है, शायद आपको यहाँ बैठना अच्छा ना लगे। नहीं, मुझे तो आपके घर आना बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं प्लीज रहने दो, कल रात तुम्हारा साथ था, नींद ही नहीं आ पाई। हाफिज। तश्ते तन